लग जाते हैं। दोस्तों, आज दीक्षा रिले दीक्षल का दूसरा दिन है। पहले भी अब्दुल सलाम नायब पोराटा कमेटी की तरफ से 55 घंटे यानी 50 पर 5 घंटे के लिए दीक्षा बैठना हुआ था। डीएसपी की हामी की वजह से, इंसाफ मिलने का वादा करने की वजह से 2 दिन के लिए वक्फा लिया गया था, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। अब्दुल सलाम की फैमिली के साथ ये खुदकुशी आत्महत्या कर लिया। 15 दिन मुकम्मल हो चुके। अब्दुल सलाम नायब पोराटा कमेटी की तरफ से 4 डिमांड जो रखे गए, आज तक हुकूमत, इस रियासत के चीफ मिनिस्टर साहब इन 4 डिमांडों को या तो सुन नहीं पा रहे हैं या सुने भी हैं तो नेगलेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। माइनॉरिटी ही ना, क्या होगा, चंद दिन पुकार लेंगे फिर खामोश हो जाएंगे। अगर ऐसा ख्याल है तो ये खुद के लिए भी धोखा है, सबके लिए भी धोखा है। हम आवाज़ उठाए हैं, उठाएंगे, उस वक्त तक ये आवाज़ जारी रहेगी। ये एहतजाजात, ये दीक्षल जारी उस वक्त तक रहेंगे जब तक अब्दुल सलाम के कुटुंबों को इंसाफ नहीं मिलता, अब्दुल सलाम के अहले खाना को इंसाफ नहीं मिलता। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है। दोस्तों, भाइयों, बहनों, ये अच्छी तरह समझ लें कि अब्दुल सलाम कितना 1 साल से पुलिस डिपार्टमेंट का टॉर्चर बर्दाश्त करते करते अपनी बीवी और अपने 2 नन्हे बच्चों के साथ रेल की पटरियों पर अपने आप को बिछाया, हमेशा की नींद सो गया, अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डाले। यानी इसका मतलब ये है कि ये अब दुनिया में मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, ये समझा अब्दुल सलाम, जिसकी वजह से उसके जिस्म के टुकड़े ही नहीं, बीवी के, नन्हे बच्चों के भी टुकड़े हो गए। अगर हमारे सीनों में दिल है, धड़कता हुआ दिल, रहम करने वाला दिल, तो हम सोचें कि कितनी तकलीफ़ उस बेचारे को हुई होगी, वो आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ। ये अब्दुल सलाम नायब पोराटा कमेटी की जानिब से हम हर इंसान को, यहाँ मजहब नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, यहाँ इंसाफ चाहिए। मजहब कोई भी हो सकता है, यहाँ इंसानियत चाहिए। इंसानों को इंसानियत के लिए सोचना चाहिए। बकिया लोगों को गुमराह करने के लिए पैसे मिल गए, 25 लाख किसको मिले? उसकी सास को मिले, उसका बेटा भी नहीं है, बेटी भी दुनिया में नहीं है, बीवी भी नहीं है, किसको मिले? और 25 लाख कोई इंसाफ होगा? इंसाफ उस वक्त होगा जबकि सीबीआई इंक्वायरी डाली जाए, इस केस के अंदर जितने लोग हैं उन सबको बाहर किया जाए और इसी तरीके से डिपार्टमेंट का 1 साल का कॉल डेटा बाहर निकाला जाए और जो लोग सीआई हो, गंगाधर और उसकी टीम हो, जितने भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, अब्दुल सलाम को सताने के लिए जितने लोग भी, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे अधिकारी ऑफिसर्स हों, जितने भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको सख्त सज़ा दी जाए।
ऑफिसर्स को सर्विसेज से रिमूव किया जाए, डिसमिस किया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के ज़रिए से ये मुजरिमीन को जल्द अज जल्द सज़ा दी जाए। और मैं नंजाल के भाई बहनों और बच्चों से सबसे एक दरख्वास्त करता हूँ, यहाँ लोग हमारे भाई अब्दुल सलाम के लिए हमदर्दी जताते हुए, इंसाफ मांगते हुए, धूप का ख्याल किए बगैर रोज़ाना सुबह से शाम तक दीक्षे में शरीक हो रहे हैं। अपनी मसरूफियात को छोड़कर आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, वरना तो अब्दुल सलाम के जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा हमसे सवाल कर सकता है कल क़ियामत के दिन। उसके लहू का एक एक कतरा भी हमसे सवाल कर सकता है कि इस पर जुल्म हुआ था, कोई साथ नहीं दिए, इसलिए ये ख़त्म हो गया। तो अब कम से कम हम इस दीक्षे को मजबूत करने के लिए हर महल्ले से, हर वार्ड से, हर जगह से यहाँ आकर इसकी तायीद करें। मैं उम्मीद करता हूँ अब्दुल सलाम की फैमिली के लिए इंसाफ मिलेगा, और नहीं मिलता, डिले होता है तो इंसाफ मिलने तक हम लड़ते रहेंगे और सारी रियासत में लड़ेंगे। मंडल के एतबार से, ज़िले के एतबार से हर जगह हम इस जुल्म की आवाज़ को, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ को बुलंद करेंगे। शुक्रिया। हम दिल की गहराइयों से उनका साथ देते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं कि एक इंसाफ की लड़ाई में हम दोष बदोश, कांधा पर कांधा साथ होकर किसी भी इंसानियत को इंसाफ दिलाना है। उसी इंसाफ की एक कड़ी अब्दुल सलाम है, जो एक सुनार की दुकान में काम करते हुए उन पर इल्ज़ाम लगाकर पुलिस वालों ने उनको जेल में भी रखा, और फिर बेल पर आने के बाद वो ऑटो चला रहे थे। फिर ऑटो में 70,000 रुपये के इल्ज़ाम पर उनको फिर दोबारा बहुत ही बुरे तरीक़े से उनको टारगेट किया गया। और खुसूसी एतबार से CI सोमशेखर रेड्डी जो उनको टारगेट किया है, इसकी वजह से ही वो दिल बर्दाश्ता होकर अपने ख़ानदान को, अपने घर वालों को, अपनी बीवी और बच्चों को लेकर रेलवे ट्रैक पर ख़ुदकशी कर लिए हैं। ख़ुदकशी करना इस्लाम में जायज़ नहीं है, लेकिन इंसानियत और दिल के अंदर जो नफ्स है उसकी तरफ देखते हुए उनके टारगेट को सामने रखकर वो अपनी बरात और अपने गुनाह से आज़ाद होने के लिए उन्होंने अपने आप को ख़ुदकशी के हवाले किया और रेलवे ट्रैक पर अपनी मौत उन्होंने पेश कर दी। उनके इंसाफ मिलने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले CI सोमशेखर रेड्डी को और क्राइम ब्रांच के गंगाधर पुलिस को उनको अपनी नौकरी से निकाल दिया जाए, और इसी तरह जो भी लोग उसमें मुलव्वस हैं उनके साथ भी ऐसा ही मामला किया जाए, ताकि उनको भी एहसास हो कि दिल के अंदर क्या धड़कन पैदा होती है किसी के ऊपर जुल्म करने से, और उसकी रोज़ी रोटी के निकाले जाने से उसको क्या तकलीफ़ होती है, इसका एहसास हो। और दूसरी बात, CBI को उनका एक केस पेश करके और उनकी जांच के ज़रिए से अब्दुल सलाम के ख़ानदान को और जो भी उनके रिश्तेदार हैं उनको इसका इंसाफ दिलाना चाहिए। इसके लिए हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि वो इस केस को CBI के हवाले करें और जल्द से जल्द इंसाफ दिलाए। एक मुसलमान का इंसाफ नहीं है, एक ज़ात का इंसाफ नहीं है, बल्कि इंसानियत के लिए इंसाफ है। आपके अंदर भी रूह है, आपके अंदर भी जान है, आपके अंदर भी दिल है, आप बहुत ही काम करने वाले हैं, तो ये भी काम करके बताएं कि हम किसी मज़हब की तरफ नहीं बल्कि एक इंसानियत के लिए इंसाफ दिलाने वाले हैं। इसलिए अगर आप इनको इंसाफ दिलाएंगे तो फिर आपकी मोहब्बत दिलों में और ज़्यादा जाग जाएगी और हमेशा के लिए आप हमारे रहबर रहेंगे। बस मैं इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करते हुए ये मुझे मौका देने पर मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। అబ్దుల్ సలాం న్యాయ పోరాట కమిటీ ఆధ్వర్యంలో జరిగే దీక్షల ఎన్నో రోజు ఈ రోజైనా కోర్టు తీర్పులో దోషులకు శిక్ష పడుతుంది అనుకుంటే ఈ రోజు కూడా పడకుండా 23కు వాయిదా పడడం జరిగింది. మరి మనమేమో ఆందోళనలు ఉద్యమాలు తీవ్రతరం చేస్తున్నాము. ఒకవైపు చేస్తుంటే
మరొకవైపు చాలా మంది ప్రజలకు తెలియదు అని కొంతమంది అంటారు. నేను అడుగుతున్నా, ఈరోజు రాజ్యసభ సభ్యుడు రాజశేఖర రెడ్డి గవర్నమెంట్లో, కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో ఎంపీగా ఉండి ప్రస్తుతము సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా ఉన్న మధు గారు, మాజీ ఎమ్మెల్యే రామకృష్ణ గారు, అనేక మంది మత పెద్దలు, టీడీపీ నాయకులు, వీరందరూ అబ్దుల్ సలాం కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని విజయవాడలో సదస్సులు పెట్టి ఉద్యమాలు నిర్వహిస్తుంటే ఇక్కడ ఎందుకు చేస్తున్నారు ఉద్యమాలు, ఎందుకు చేస్తున్నారు ధర్నాలు అని తెలియదనే పద్ధతిలో కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు. నేను అనుకుంటున్నా వాళ్ళను రోడ్డు పిచ్చోళ్ళు, పిచ్చోనికి ఏందిరా జరిగేది అంటే ఇదిరా అంటే చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటారు. చూడు, రోడ్డు ఎంబడి కుక్కల మాదిరి ఆ పిచ్చోళ్ళ మాదిరి అరుచుకుంటూ పోయేవానికి మాత్రమే మనం చేసే ధర్నాలు అర్థం కావడం లేదు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అర్థమవుతున్నాయి, ప్రజలందరికీ అర్థమవుతుంది, వైసీపీ నాయకులకు అర్థమవుతుంది, బీజేపీ నాయకులకు అర్థమైంది, పోలీసు అధికారులకు అర్థమవుతుంది. కానీ పిచ్చోడికి మాత్రం అర్థం కావడం లేదు. ఆ పిచ్చోడు నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడే పద్ధతుల్లో ఈరోజు చూస్తున్నాం. పిచ్చోళ్ళకు తప్ప, కారు కుక్కలకు తప్ప అందరికీ అబ్దుల్ సలాం న్యాయ పోరాటానికి న్యాయం చేయాలని పోరాడుతున్నాం. ఈ అబ్దుల్ సలాం న్యాయ పోరాటంలో కూడా అబ్దుల్ సలాం న్యాయ పోరాట కమిటీగా సమగ్ర విచారణ జరపాలా, ఇది ఆత్మహత్య కాదు అని మొట్టమొదటిసారిగా ఆవాజ్ కమిటీగా, అదేవిధంగా సిపిఎం పార్టీగా లేవదీసినాము. ఇది ఎవరు అడిగినా, ఎక్కడ అడిగినా, వీడియో ఛానళ్ళు తీసినా ఛాలెంజ్గా చెప్పడానికి మేము సంసిద్ధంగా ఉన్నాం. తెలియడానికి పిచ్చోళ్లకు నేనే చేసినా, నేనే పిచ్చోడు ఎలా పడితే అలా మాట్లాడేవాడు ఉంటాడు. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాం. అదే సమయంలో మేము సిబిఐ విచారణ చెప్పమంటున్నాం. నంద్యాల ప్రజలందరూ ఏమని కోరుకుంటారు? జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆయన కుటుంబంలోనే ఆయన చెల్లెలకు అన్యాయం జరిగింది, వివేకానంద రెడ్డిని చంపేసిన దానిపైన సిబిఐ విచారణ కావాలి అని కుటుంబంలోనే అడిగేటప్పుడు మనం ఎందుకు అడగరాదు అని ప్రజలందరూ అడిగిన తర్వాత మా డిమాండ్లలో కూడా సిబిఐ విచారణ జరపండి, సిబిఐ విచారణ ద్వారా వైఎస్ఆర్ సిపిలో ప్రధానంగా ఉన్న ముద్దాయిలందరూ బయటకు వస్తారు, ఆ విధమైన పద్ధతుల్లో అరెస్టులు చేయండి. ఇందులో ప్రధానంగా ఉన్న ముద్దాయిలు సిఐ, హెడ్ కానిస్టేబుల్, వీటితో పాటు వ్యాపారస్తులు, వైఎస్ఆర్ సిపి నాయకులు అన్నారు. మేము ఎందుకు హత్య అంటున్నామంటే ఈ అబ్దుల్ సలాం కుటుంబాన్ని మొత్తం మానసికంగా అన్ని విధాలుగా వేధింపులు చేస్తే చచ్చిపోవురా అని చెప్తే ఆయన చచ్చిపోతే ఈ కేసును క్లోజ్ చేయొచ్చు, అప్పుడు అన్ని తులాల బంగారు మేము రికవరీ చేయకుండా మొత్తం మా కంట్రోల్లో అయిపోతుంది, కేసు కొట్టివేయబడుతుంది, అందరు చనిపోయినారు, ఎవరు లేరు సాక్షులను చెప్పుకోవడానికి ఆ విధమైన పద్ధతుల్లో ఎత్తుగడలతో వైఎస్ఆర్ సిపి పోలీసు అధికారులు చేసిన పండగ అనే విషయాన్ని మేము తెలియజేస్తున్నాం. అందుకే సిబిఐ విచారణ అంటున్నాం. మీరు చేతనైతే రేపు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కర్నూలుకు వస్తున్నారు, కర్నూలులో మా తరఫున ముస్లింలందరూ అడుగుతారు, నంద్యాలు అడుగుతారు, ఆ విధమైన పద్ధతుల్లో మాకు సిబిఐ విచారణ జరపండి అని మీరు రేపు చెప్పిస్తే, ఆ విధమైన పద్ధతుల్లో చేయిస్తే అప్పుడు మేము వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్లకు ధైర్యం ఉంది, శక్తి ఉంది, మాట్లాడగలుగుతారు, న్యాయం చేయగలుగుతారు అనుకుంటాం. లేకపోతే మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం ఈరోజు వైఎస్ఆర్సీపీ జగన్మోహన్ రెడ్డిని కూడా. బీజేపీ వాడు సోమవీర్రాజు చెప్తున్నాడు ముస్లింల ఓట్ల కోసమని. ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే సోమవీర్రాజు ఇదే నంద్యాలలో ఆగ్రో ఇండస్ట్రీలో ఒక వ్యక్తి చనిపోయినాడు. ఏ ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళని పరామర్శించలే, ఏ రాజకీయ నాయకులను పరామర్శించలే, ఆ కుటుంబానికి యజమాని డబ్బులు ఇచ్చినాడు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నంద్యాలలో అనేక ప్రజా సంఘాలు, సిఐటి, సిపిఎం, ఐఎఫ్టియు, అనేక ప్రజా సంఘాలు అందరూ ఆ కుటుంబానికి న్యాయం చేయండి, 50 లక్షలు ఇవ్వండి. అక్కడేమో ₹1 కోటి ఇచ్చిన వైజాగ్ లో, మరి నంద్యాలలో నంది ఇండస్ట్రీలో, ఆగ్రో ఇండస్ట్రీలో చనిపోయిన కుటుంబానికి కూడా డబ్బులు ఇవ్వంటే నోరు మీద పని పరిస్థితి ఈ ఎమ్మెల్యేలకు, ఎంపీలకు, వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులకు, అదేవిధంగా సీఎంకు. మరి ఈ విధమైన పద్ధతిలో చనిపోయిన కుటుంబంలో వారసులు ఎవరు లేకుంటే 25 లక్షలు ఎవరికని ఎక్కడైనా చట్టంలో ఉందా? చట్టం ఏమన్నా తెలుసా? తెలియక మాట్లాడుతారా?
మేము డబ్బులు ఇప్పించినాం. ఎందుకు ఇప్పించినావు? అతను చనిపోతాడు, డబ్బులు ఇద్దాం, ఏడుపు సాలిద్దాం, ప్రజలందరూ మేము డబ్బులు ఇచ్చినామని చెప్పుకొని మొత్తం బంగారందరిని మింగేయడానికి, దొంగతనం చేసిన బంగారునంతా వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు, పోలీసు అధికారులు కలిసి మింగేసినారు. అందుకే మీరు సిబిసిఐడి విచారణ జరిపించడానికి ఈరోజు వెనుకబడుతున్నారనే విషయాన్ని మేము చాలా చెప్తున్నాం. మేము మింగేయలేదంటే మీకు దమ్ముంటే సిబిఐ విచారణ జరిపించండి అని కూడా ఈరోజు ప్రశ్నిస్తున్నాము. మీరు ఒక్క పైసా నందెల్లో చనిపోయిన ఆగ్రో ఇండస్ట్రీ కార్మికునికి ఇవ్వకుండా ఈరోజు వెంటనే 25 లక్షలు ఇచ్చినా అంటే నీ దగ్గర ముస్లిం ఓట్లను లాక్కోవాలని, ముస్లిం ఓట్లు మీ వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులకు గతంలో బుద్ధి చెప్పినారు కాబట్టి భయపడిపోయి ముఖ్యమంత్రి ఆ విధంగా వారసులు లేకుండా ఇచ్చినారు. ఇది ఎక్కడ లేని పద్ధతి. కాబట్టి మా డిమాండ్ సిబిఐ విచారణ జరపాలా, ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టుల గారు విచారణ జరపాలా, దోషులందరినీ కఠినంగా శిక్షించాలా, వాళ్ళందరినీ ఉద్యోగాల నుండి తొలగించాలా. అవన్నీ నెరవేరినప్పుడే నిజంగా అప్పుడు వైఎస్ఆర్సీపీ శబాస్ అని వాళ్ళ నాయకులకు నంద్యాల నుండి మొదలుకొని ఢిల్లీ వరకు చెప్పడానికి ఉంటారు. ఈరోజు ఆ చెప్పుకోలేకనే ఆ వైఎస్ఆర్సీపీలోనే రాత్రి హబీబుల్లను పోలీసులు కొడితే పొద్దున సత్తు మడగడం కోసం మొత్తం ముస్లింలు వ్యతిరేకం అని చెప్పి మాట్లాడితే పోలీసులకు అనుకూలంగా వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులకు వ్యతిరేకంగా పిచ్చర్ల మాదిరి మాట్లాడిన వాళ్ళు ఈరోజు నంద్యాలలో ఉన్నారంటే ఇంతకన్నా దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి లేదు. ఈరోజు నంద్యాలలో కాదు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు వైఎస్ఆర్సీపీ కుంభలాటలు జరుగుతున్నాయి. ఈరోజు అబీస్ ఖాన్ పైన దాడులు, అదేవిధంగా నందికొట్టు ఎమ్మెల్యే పైన దాడులు, ఇవన్నీ మీ కుంభలాటలను చూసుకోవాలా, ప్రజలకు న్యాయం చేయాలా అనే ఆలోచన రావాలని మేము ఈరోజు వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులను, వాళ్ళ మంత్రులను, ఎమ్మెల్యేలను అందరినీ కోరుకుంటున్నాం. ఆ విధంగా చేయకుండా మాకు మేము ముందు అడిగి ఏం చేసినారు మీరు ముందు వచ్చి పరామర్శించి ఏం సాధించినారు? ఒక్క న్యాయం చేసినారా? పోలీసు వాళ్ళను 2 రోజులు బయటకు వచ్చేట్టు చేసినారు. ఐపీఎస్ అధికారులు వచ్చినారు. ఐపీఎస్ అధికారులు ఉండి కూడా మీ కంట్రోల్లో పోయి వాళ్ళు ఏం చేయలేని నిస్సాయిస్తారు. దాన్ని రాజకీయం చేసినారు. మరి అదే విధమైన పద్ధతుల్లో ఈరోజు ఇంకో బీజేపీ నాయకులు రాజకీయాల కోసము, మత ఘర్షణల కోసం, కుల ఘర్షణల కోసం ఈ విధంగా చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఎక్కడైనా ఏదైనా జరిగితే పోలీసులు దుర్మార్గులు, తెలంగాణలో జరిగినా లేకుంటే విజయవాడలో జరిగినా ఇక్కడ వచ్చేలోపల పోలీసులు మంచోళ్ళు. ఈ విధమైన పద్ధతిలో వాళ్ళతో మీరు చెప్పిస్తున్నారు. వైఎస్ఆర్సీపీ జగన్మోహన్ రెడ్డి, మోడీ ఆంధ్రలో వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళు కొట్లాడుకుంటారు, కుస్తీ పడతారు. ఢిల్లీలో రాజీ అవుతున్నారు. వాళ్ళు కుస్తీ పట్టి అక్కడ రాజయ్యే దుర్మార్గ రాజకీయ విధానాల వల్లనే ఈ రాష్ట్రము అధోపాతాలకు పోతుంది. ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజలందరూ నష్టపోతారు. వైఎస్ఆర్సీపీతో ఎవరికి న్యాయం జరగడంలే. వైఎస్ఆర్సీపీతో ఈరోజు ముస్లిం కుటుంబాలలో చాలా మంది ఆడపిల్లలకు పెళ్లిళ్ళై ఇంతవరకు డబ్బులు రాక ఆందోళన చెందుతారు. వరదల్లో నష్టపోయిన కుటుంబాలకు డబ్బులు రాక నష్టపోతారు. ఇళ్ల స్థలాలు లేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ కుటుంబాలు బాడుగలు కట్టకుండా ఆర్థిక ఇబ్బందులతో గురవుతున్నారు. వీటన్నింటినీ చేతనైతే ముఖ్యమంత్రి రేపు వస్తున్నాడు, కర్నూలుకు మాట్లాడి న్యాయం చేయండి. చేత కాకుంటే కుక్కల మాదిరి పిచ్చోళ్ళ మాదిరి ఊరికే కూర్చోండి ఈరోజు హెచ్చరికగా ఎవరినైనా చెప్తున్నాం. మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చిన మాట్లాడిస్తే మేము ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతాం. ఆ విధమైన బదులు మాట్లాడతామని తెలియజేస్తూ ఈ న్యాయ పోరాట కమిటీ అబ్దుల్ సలాం జరిగేంత వరకు పోరాడతారని అబ్దుల్ సలాం న్యాయ పోరాట కమిటీ ఆధ్వర్యంలో విజయవాడలో కూడా నిన్న అన్ని పార్టీల నాయకులు మధు, రామకృష్ణ అందరూ కూడా కోరింది ఒక్కనే, సమగ్ర విచారణ కోసం సిబిఐ విచారణ జరిపించండి లేదా జ్యుడిషియరీ విచారణ జరిపించండి అని ఆ పార్టీలతో పాటు వామపక్ష పార్టీల వాళ్ళు, మత పెద్దలు, అన్ని పార్టీల మైనార్టీ సంఘాలందరూ ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కోరుతున్నారు. ఆ కోరే వాటిని పరిగణనలోకి తీసుకొని రేపు ముఖ్యమంత్రి వీటి పరిష్కారం కోసము కృషి చేస్తారని, ఆ విధమైన పద్ధతిలో పోలీసు అధికారులు కూడా మాకు ఇచ్చిన హామీని విఫలం చేస్తున్నారు. కాబట్టి మాకు సోమవారం వరకు వాయిదా వేసుకోమని చెప్పి సోమవారం తర్వాత
పరిష్కారం కానందుకు నిన్నటి నుండి కూర్చున్నాం. ఇప్పటికైనా పోలీసు అధికారులు రేపు ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి ఎస్పీలు అందరూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళని ఉద్యోగాల నుండి తొలగించి సిబిఐ విచారణ జరిపించడానికి కృషి చేయాలా. ఆ విధమైన పద్ధతిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా మీ చెల్లెళ్ళు మీకే నమ్మకం లేదు కాబట్టి నన్నేళ్ళ ఇప్పుడు మైనార్టీలకు కూడా నమ్మకం లేదు కాబట్టి సిబిఐ విచారణ జరుపుతున్నాం. మీకు న్యాయం అయితే వాళ్ళకు ముస్లింలకు అబ్దుల్ సలాం కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలనుకుంటే రేపు సిబిఐ విచారణ జరిపించే పత్రికల ద్వారా తెలియజేయండి. ఈరోజు అబ్దుల్ సలాం న్యాయ పోరాట కమిటీ తరఫున ఆ ఆవాజ్ కమిటీ తరఫున డిమాండ్ చేసి అవకాశం ఇచ్చిన అధ్యక్షుల వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపు ముగిస్తారు. ఎవరైతే అది పొరపాటు చేసే పోరాటాలను నీరుగార్చే పద్ధతిలో అవి మానుకోవాలి. మానుకోకపోతే ఈ ఉద్యమాలు వచ్చిన రానున్న కాలంలో అది మీకు శాపంగా మారుతుంది. ఎందుకంటే ఒక నాయకుడు వచ్చి మాట్లాడిపోతే తక్షణమే ఈరోజు ఈటీవీలో సెల్లులో దాన్ని ఖండించాలంటే ఈ ఉద్యమాన్ని ఈ పోరాటాన్ని అబ్దుల్ సలాం చనిపోయిన మరణానికి ఎవరు బాధ్యతలు అనేది మనం ఆలోచన చేయాలా. అటువంటి పాలన చర్యలు తీసుకోమని చెప్పి ఇక్కడ చేస్తుంటే చేసేదాన్ని కొంతమంది నాయకులు మాట్లాడుతున్నారు. ఏం మాట్లాడుతున్నారు? రాజకీయాల కోసం చేస్తున్నారు, లేకుంటే వాళ్ళ వ్యక్తిగతంగా చేస్తున్నారు, లేకుంటే వాళ్ళు ఈ కార్యక్రమం అడ్డపెట్టుకొని డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారని చెప్తున్నారు. ఎవరు చేశారు, ఎవరు చెందారో మాకైతే తెలియదు. కానీ ఆ అన్నే మనిషి ఇక్కడికి వచ్చి ఇది పలానా వాళ్ళు ఇట్లా ఉంది ఇట్లా చెప్తే దాన్ని ఏదైనా తప్పకుండా సర్టిఫికెట్ పైన చేశారు తప్ప అటువంటిది కాకుండా చేసే ఉద్యమాలను చేసే పోరాటాలను నీరుగాసే పద్ధతులు ఉంటే మిమ్మల్ని రోడ్ల మీద తిరగకుండా ఎక్కడికక్కడ ఎంట పడాల్సిన పరిస్థితి రాకుండా చూసుకోమని చెప్పి నేను అటువంటి నాయకులకు హెచ్చరిక చేస్తున్నాను. చేయడమే కాదు, మాకు కూడా తెలుసు నంద్యాలలో ఏ నాయకుడు ఏం మాట్లాడతాడో మాకు కూడా తెలుసు. తిరిగి మాట్లాడే సంస్కారం కాదు, కానీ సమస్యను ముందుకు తీసుకుపోవాల్సిన బాధ్యత, ఒక ఉద్యమానికి తోడ్పాటు ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత, అవసరమైతే మన తోడ్పాటు ఇవ్వాలి, ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనాలి, సహకరించాలి. అది తప్ప నీకేదో ఎమ్మెల్యే అధికార పార్టీ నీకేదో అర్రాకొర్ర పోస్టు ఇచ్చిండొచ్చు, ఆ పోస్టు ఊడిపోతాఅని చెప్పి మాట్లాడితే రేపు ఆ పోస్టు శాశ్వతం కాదు, ఆ పార్టీ శాశ్వతం కాదు, నువ్వు శాశ్వతం కాదు. కాబట్టి రాబోయే కాలంలో ఖచ్చితంగా ఈ ఉద్యమాన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తీసుకొని ఆ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తీసుకుపోయే ఉద్యమానికి మనం సపోర్ట్ చేయాలా, సహకరించాలా. ఈరోజు అటువంటి మాట్లాడే నాయకుల పైన ఈరోజు కొంతమంది ముగ్గురు ఏలే చూసుకుంటున్నారు. ఇది ఎక్కడ కర్మరా? ఏరే రాష్ట్రం వాడు ఏరే జిల్లా వాడు మాట్లాడితే బాగుంటుంది. ఈడున్నాడు ఈడబుట్టి ఈడ మాట్లాడుతుంటే వీరికి ఏం భయకాలం వచ్చని చెప్పి చాలా మంది మాట్లాడుతున్నారు. అది మానుకోవాలని చెప్పి నేను హెచ్చరిక చేశాను. అదే కొనసాగితే మేము కూడా ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడాల్సి వచ్చాని, మేము కూడా రోడ్డు మీద లాగాల్సి వచ్చాని, నిన్ను రోడ్డు మీద ఎండబడాల్సిన పరిస్థితి వస్తారని చెప్పి రాకుండా చూసుకోమని చెప్పి అటువంటి నాయకులకు హెచ్చరిక చేస్తూ ఈ చేసే పోరాటాన్ని మరింత ఉధృతం చేయాలని ఆ పోరాటాన్ని సిపిఎం పార్టీ నిన్న మేము కూడా కూర్చోవడం జరిగింది. భవిష్యత్తులో దశల వారీగా ఈ కమిటీ ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నో ఆ కమిటీ చేసే నిర్ణయాలకు మేము కూడా సంపూర్ణ మద్దతుగా ఉంటాం, పాల్గొంటాం, ప్రత్యక్షంగా కార్యక్రమంలో ఉంటామని తెలియజేస్తూ నాకు మాట్లాడే అవకాశానికి అధ్యక్ష వారికి ఇక్కడ కూర్చున్న వారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెల్లు. वो हालत मेरे बच्चों पर भी आ सकती है, मेरे बच्चों पर भी परेशानी आ सकती है, मेरे बच्चे भी मजबूर हो सकते हैं. वो कैसी हालत होगी उन पर, वो कैसा वो जालिम, वो गंगाधर दरिंदा जो किस तरह उन पर जुल्म किया होगा, जो ये कहता है कि अगर तुम इस चोरी को कबूल नहीं करोगे रोजाना एक पुलिस को तुम्हारे घर को भेजेंगे. अरे वो जालिम, कभी तुम भी सोचा है कि तेरी भी बीवी है, तेरे भी बच्चे हैं, अगर तुझ पर ये हालत आई होगी तो कैसा तुझ पर गुजरा होगा? कमजोर समझकर, हाँ, मुसलमान तो आजकल कमजोर समझा जाता है, मुसलमान तो आजकल कमजोर समझा जाता है और कमजोर समझकर हर तरफ से उनको गाजर और मूली की तरह काटा जा रहा है. लेकिन ऐ जालिमों, सुन लो हमारी इस बात को कि मुसलमान कमजोर नहीं है, मुसलमान नादवा नहीं, मुसलमान के साथ अल्लाह की मदद है.
मुसलमान के साथ अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की ताकत है। जब अल्लाह की मार पड़ेगी तुम लोगों पर, तुम्हारे मौत के घाट उतर जाएगा, नामो निशान तुम्हारा मिट जाएगा। चाहे तुम दुनिया में बहुत बड़े ओहदे के रखने वाले हो, आज अपने पैसे के बलबूते पर, आप अपने पावर के बलबूते पर वायदे डालते आ रहे हैं कि उनको क्या है सस्पेंड कर दिया, हमने गोया बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया ना। हमको सस्पेंड की जरूरत नहीं है, हमको पैसों की जरूरत नहीं है कि 25 लाख रुपया आपने दे दिया तो बात खत्म हो गई। 25 लाख रुपए देकर तुम बच्चों का, उनके वो अब्दुल सलाम का, उनकी बीवी का क्या मुआवजा, क्या बदला दे सकते हो? उनका बदला ये है कि जालिम जो जुल्म किए हैं उन जालिमों को सख्त सजा मिले। और सख्त सजा कब मिलेगी? जब को उनको रिमूव कर दिया जाए, हमेशा के लिए मुलाजिमत से उनको खाली कर दिया जाए। और इसी की निस्बत से आज के दिन नहीं बल्कि हमेशा के लिए जब तक इंसाफ हमको नहीं मिलेगा, उस वक्त तक इंसाफ को हासिल करने के लिए, इंसाफ को लेने के लिए अपनी जान की, माल की, अपनी वक्त की कुर्बानी देते रहेंगे ताकि हमको इंसाफ मिल जाए। माशाअल्लाह इस वक्त जो मजमा बैठा हुआ है बहुत ही मुबारकबादी के लायक है कि आप लोग मुबारकबादी हैं। ये मत समझो हमारी मेहनत बेकार हो रही है, अल्लाह ताला देख रहे हैं हमारी मेहनत को, अल्लाह ताला नजर कर रहे हैं और हमारी मेहनत का नतीजा जरूर निकलेगा। और ये अल्लाह का वादा है, वालैसल इंसान इल्ला मा सआ व अन्ना सअयहु सौफ युरा। अल्लाह फरमाते हैं हर एक की मेहनत का बदला जरूर मिलकर रहेगा। अल्लाह जल्ल शानहू आपके बेटे को कबूल फरमाए और इस बेटे की कुर्बानी की बुनियाद पर अल्लाह ताला उन जालिमों को अल्लाह ताला सख्त सजा दे दे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस इंसाफ के, इस जुल्म के खिलाफ जो इंसाफ के तलबगार बनकर बैठे हुए हैं, इस तरफ को अल्लाह ताला पूरे दुनिया के अंदर ये बात बता दे कि जालिम जब तक अपने जुल्म का बदला नहीं लेगा, इंसाफ का मामला चलता रहेगा और इंसाफ की आवाज लगी जाती रहेगी, इंसाफ की पुकार होती रहेगी इंशाअल्लाह। ये तगादम को लेकर हमने यहाँ बैठकर तगादम पर काम करते ही अब आते ही कोई कुछ बोल लेता है, चले जाता है। बोलना वो सवाल दवाल की बात नहीं, सवाल दवाल की बात नहीं, यहाँ इंसाफ की बात का तगादा है। ये इंसाफ हो, ये 4 डिमांड कबूल हो जाए। यही डिमांड से हमारे एमएलए से कोई दुश्मनी नहीं, चीफ मिनिस्टर से कोई दुश्मनी नहीं, किससे भी कोई दुश्मनी, ना टीडीपी वालों से है, ना वाईसीपी वालों से, ना कोई पार्टी से हमको दुश्मनी नहीं। हमारा काम, हमारा मुतालिबा यही है। अब्दुल सलाम नया पराठा कमेटी आप नंद्याल नहीं बल्कि रियासत आंध्र प्रदेश वालों से कहती है कि हम चाहते ही कि अब्दुल सलाम साहब को ये 4 डिमांड का हमको न्याय मिले। इसी बातों पर मुखातिब करता हूँ, जो बात करने का मौका मुझे दिया है, शुक्रिया अदा करता हूँ। ఈరోజు అబ్దుల్ సలాం న్యాయ పోరాట కమిటీ 2వ రోజు నిర్వహించడం జరుగుతున్నాయి. అందుకు మద్దతుగా మన ముస్లిం హక్కుల పోరాట సమితి మేము కూడా సంపూర్ణంగా మద్దతు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మాకు కావాల్సింది న్యాయం, మాకు ఏ రాజకీయాలతో అవసరం లేదు. మాకు కావాల్సింది అబ్దుల్ సలాం కుటుంబానికి న్యాయం జరిగేంత వరకు ఈ దీక్షలు నంద్యాలలో కాకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఖచ్చితంగా దీనికి వివిధ రూపాల్లో ముందుకు తీసుకెళ్తామని మేము ముస్లిం హక్కుల పోరాట సమితి డిమాండ్ చేస్తున్నాము. మాకు కావాల్సిన 4 న్యాయం ఏమంటే, ఒకటి మనకు సిబిసిఐడి ఎంక్వైరీ చేయాలి, ఒకవేళ లేని పక్షంలో సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరిపించాలి. రెండవది నిమిషాంబ జ్యువెలర్స్ కొడుకు వాసవి వర్మ, గంగిశెట్టి శ్రీధరు, ఆ బంగారు చోరీ చేసిన ఆ 2 దొంగలు, ఆ పొటేసులు, ఆ ఆటోలో డబ్బులు పోగొట్టుకున్న భాస్కర్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి కూడా మాకు ఆయన కూడా పిలిపించి విచారణ జరిపించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. లేని పక్షంలో ఈ ఉద్యమాలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉధృతం చేస్తాము. మూడవది
గౌరవ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు ఏదో న్యాయం చేశారని 25 లక్షలు ఇచ్చి సంకల్పం కొట్టుకుంటున్నారు. ఇటువంటి 25 లక్షలకి 3 మేము జోలి పెట్టుకొని మీకు ఇస్తాము. ఎందుకంటే మాకు న్యాయం జరగాల, ముద్దాయిలను కఠినంగా శిక్షించాలి. లేని పక్షంలో రాబోయే క్షణానికి మీకు ఖచ్చితంగా బుద్ధి చెప్తాము. 4వది అబ్దుల్ సలాం కుటుంబానికి ఎవరు వేధించారు, ఎక్కడ కర్నూలు నుంచి మొదలైనది, కర్నూలు నుంచి మాకు విచారణ జరిపించాలి. సిసిఎస్ డిఎస్పీ వినోద్ కుమార్ కాడి నుంచి మాకు విచారణ జరిపించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే చాలా మనుషులు చాలా విధాలుగా చెప్తున్నారు, కానీ మైనార్టీలో అంతా ఏం చెప్పుకోలేం లేరు. మైనార్టీలో కూడా ఎడ్యుకేషన్ అనేది కూడా వచ్చింది. వెంటనే దీని మీద మీరు చర్య తీసుకోకపోతే ఈ ఉద్యమం అనేది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పోయి పల్లెలు కూడా పాకే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు రేపు వస్తున్నారు కాబట్టి దీని మీద మాకు క్లారిటీ ఇచ్చి మాకు తగు న్యాయం చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. मौलाना हाँ दे लाइन से दे दो वो सब दे ले दो मौलाना देने लो हाँ वो 2 हजार लगाए हो हाँ दिए नहीं दे ये देखो मौलाना अध्यक्ष पंचायत भेजेंगे वीडियो क्लोजअप